कबीर ने गुसाएं बह गए, थांगी नाही कोय, दीन गरीबी अपनी, करते हुए सो होए। बाबा कबीर कहते ने कि इस जिंदगी नूं जींदियां जिन्हां ने अकाल पुरख वाहिगुरू का आसरा नहीं लिया वो बह गए, मतलब रुड़ गए। जिद्दां पानी दे विच चीज़ वह जाती है, वो रुड़ गए। क्यों रुड़ गए? थांगी ना ही कोई। थांगी का मतलब हुंदा है मलाह, भाव कि उन्हां ने जिंदगी दे विच गुरु मलाह नूं कुछ समझिया ही नहीं अपनी जिंदगी दे विच, इस करके रुड़ गए। ते फिर दातार कहंदे ने दूजे पासे जिन्हां बंदियां ने अकाल पुरख वाहिगुरू की रज़ा दे विच रहिंदियां होइयां अपने अंदर गरीबी धारण की, निमरता धारण की, दीनता धारण की ते रब की रज़ा नूं मन्निया है, वो बंदे इस संसार दे विचों पार हो गए। ये इस श्लोक दे एक सीधे सीधे अर्थ ने। पर इहदी विचार नूं समझण दा साडा फायदा तां है, मैं बेनती कर देवां, जे सानूं वाकई ही लगदा होवे भी असीं डुब रहे हैं। जे सानूं लगदा ही नहीं कि जिद्दां दी बस जिंदगी जी रहे हाँ, संतुष्ट हाँ इदां दी जिंदगी तो, ते फिर बहुती वार जिहड़ी इहो जे कीमती उपदेश आउंदे ने, वधिया गल्लां आउंदियां ने, ये नहीं कि बाकी वधिया नहीं ने, पर ये जड़ियां गल्लां आउंदियां ने साडी जिंदगी नूं कई स्टैप अगे लैके जाण वालियां गल्लां ने। ते जदों तक मैनूं लगेगा ही नहीं भी मैनूं इस दवाई की लोड़ है, तो फिर भावें किड्डा भी वधिया डॉक्टर होवे, किड्डा भी वधिया गुरु होवे। बाबा कबीर कहंदे ने ना, कबीर साचा सतगुरु क्या करे जो सिखां मैं चूक। जदों मेरे विच ही कमजोरियां ने तो गुरु का उपदेश की करेगा उत्थे। सो पहला इन्हां चीज़ां नूं समझण दी लोड़ है। मर्द कहंदे ने भी जिन्हां ने वाहिगुरू का आसरा नहीं लिया वो वह गए, वो रुड़ गए। तो पहला ये तो पता लगे भी रुड़ कित्थे गए, भी घटो घट जिस जिंदगी नूं असीं जी रहे हैं। तो मैं बेनती कर देवां, जे तो इदां दी जिंदगी तो संतुष्ट हाँ भी कोई नहीं, जे दुख आके घेर भी लेंदा है तो फिर किहड़ी गल है, जे किसी नाल ईरखा कर भी लई तो फिर की हो गया, जे गुस्सा आ भी जाता है, क्रोध आ भी जाता है तो फिर की है, जे वासनावां नहीं भी खैड़ा छड्डदियां तो फिर की है। ये तो जिंदगी दे विच हुंदा ही है। इहनूं कहा जाता है भी बस आपां रुक गए हाँ कि संतुष्ट हाँ, जे दुख है तो ये तो दुख रहना ही रहना है। ये तो इदां दी हालत है। फिर असीं विचार वल आवांगे भी असल दे विच कोई बंदा लंबा समा बीमार रहे तो बाद अपनी बीमारी दे नाल समझौता कर लैंदा है भी नहीं हुण शायद मैं ठीक ही नहीं होना। कोई 2 महीने बीमार रहा, शुरू दे विच ते बड़ी कोशिश करदे हां भी निकल जाइए इस बीमारी तो, बाद दे विच आदत पै जांदी है, असीं अधीन हो जाते हाँ बीमारी दे नाल रहना शुरू कर देंदे हैं। तो बड़ा औखा हुंदा है उस नूं समझाउणा भी तूं पहलां ठीक सी तां तूं हुण ठीक होण वल फेर जाना है। पर वो कहंदा भी नहीं, कोई नहीं, ना भी ठीक होवांगे तो कोई नहीं, बीमारी दे नाल हुण जीण दी आदत पै गई है। तो शरीर की बीमारी तो चलो उम्र जिन्नी लम्मी होवेगी, मर्द कहंदे मन की जिहड़ी बीमारी है वो तो कई जन्मां दी तुरदी आउंदी है। और इसे करके असीं संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं भी नहीं ठीक है, जो हो रहा है लाइफ दे विच वधिया है, इनू चेंज करने की लोड़ भी नहीं है। महाराज जी का बोल आप पढ़ते हैं ना, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। जदों तक चिट्टा कपड़ा जिहड़ा सी जां साफ कपड़ा इन्ना ज़्यादा काला हो गया है भी हुण धोण वाले नूं भी लगदा भी ये साफ नहीं हो सकता, हुण उन्हें आदत पा ली है भी इन्हें गंदा ही रहना है, फिर वो धोण वाल कित्थे जावे। ये सिर्फ इस गल नूं कहण दा मतलब सिर्फ इन्ना क है भी जदों मैं अपनी इहो जी जिंदगी तो संतुष्ट हो गया है ना भी जे ये माड़ी है तो कोई नहीं, जे गुस्सा है ये विच ते कोई नहीं, ईरखा है, साड़ा है तो कोई नहीं, बख्श लिओ। इनू महाराज कहंदे ने ये ते अग दा सागर है, बस ये असीं रोज़ तारियां लाउंदे हां, ये साडे लई अग दा सागर है।
ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲ ਤਾਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇਹੋ ਜੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਰੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇੜੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਨਾ ਹਰ ਬੰਦਨਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਤਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੜ ਝੱਖੜ ਓਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਖੇਸਰੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਝੜ ਝੱਖੜ ਓਹਾੜ ਲਹਿਰੀ ਵਹਿਨ ਲਖੇਸਰੀ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲਹਿਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਸੰਸਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹੰਸ, ਹਿੰਸਾ, ਨਿਰਦਇਤਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਤੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਡੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਡੇ ਭਾਰੇ ਵੱਟੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਦੀ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ
ਸੋ ਫਿਰੈ ਭਰਮੰਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖਪਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਖਪ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਹੂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਹੂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਸਤਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਜਮਨਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਬਿਆਸ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਨਿਰਦਇਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਖਿਓ ਏਡੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮਾਸਾ ਤਰਸ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਦਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਦਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ। ਜੇ ਦਿਲ ਨੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਨਿਰਦਇਤਾ ਹੰਸ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੇਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਬਸ ਉਸੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ। ਮੋਹ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਟੱਬਰ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਮੋਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੂਬੀਅਲੇ। ਮੇਰੇ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੀ ਨਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਭੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਭ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਭ ਦੀ ਨਦੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਅਤ ਨਿਧਰ ਬਾਝੈ ਕਾਇਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਲੋਭ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ ਲੋਭ। ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਆਦਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨਦੀ 'ਚ ਗੋਤੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ, ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਨਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, 30 ਸੈਕਿੰਡ, ਅਤੇ ਪਾਰਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਲਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦਇਤਾ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੋ ਲਾਲਚ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਵੇਂ ਦੱਜਹਿ ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਇਹ ਨਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ 2 ਵਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ, 3 ਵਾਰ ਸੁਣੇਗਾ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਟਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾੜਦਾ। ਵਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਣਾ, ਵਹਿ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਦਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਗਿਆ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਛਿੱਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਕਟਾਰੀ ਆਪਸ ਕੋ ਲਾਈ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਕੀਨੋ ਫਾਟ। ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜੀਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਜਾਲ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਲੰਮੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਗਰ ਕੀਨਾ ਅਤ ਤੁਮ ਭਾਰਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਏਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਪਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੁੜ ਕਿਹੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਏ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਰੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਫਸਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਫਸੇਗਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ ਨਿਕਸ ਨਾ ਪਾਏ ਮਾਏ।
ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ ਗਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਗਏ, ਰੁੜ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਡਨ ਅਟੈਕ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਔਖਾ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਔਖਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਲੱਗ ਮਾਖੀ ਪਚੈ ਪਚਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੱਪ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਰੋਡੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭਵ ਭਵ ਆਏ, ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੇ ਫਾਥਿਆ ਉਭਰੇ ਭਾਗ ਮਥਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਚਿਪਚਿਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁੜ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਬੈਠੀ ਉਹੀ ਫਸ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਉਹੀ ਫਸ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਚਿਪਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਜੀਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਜੀਏ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਥੇ ਕੁ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਔਰ ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ। ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਭਾਰ ਹੀ ਢੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਦਇਤਾ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੋਹ ਵੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਬੋਲਿਆ ਔਧੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ ਤਿਸ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਤੁਝ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਫਸਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋਗੇ। ਕਰੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਮਲ ਸਾਡੇ ਗਮਲਿਆਂ ਚੁੱਕ ਪਿਆ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੇ। ਬੜੇ ਪੰਛੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਖੰਭ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਰਗਾਬੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਤੈਰਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਐਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਜੋੜੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਵਾ ਪੈਰ। ਤੇ 10 ਸਾਢੇ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢ ਵੀ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾ ਲਏ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਹੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੇ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੁੜ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੜ ਕੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਗੁੱਸਾਏ ਬਹਿ ਗਏ, ਥਾਂਗੀ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਦੀਨ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਾਗੇ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਿੰਬੂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਦੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ? ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 9 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10-10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ 8-8 10-10 ਘੰਟੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ IAS ਆਫੀਸਰ IPS ਆਫੀਸਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਹ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੌਖੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁੜ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਣ ਕੂਕੈ ਪਾਤਣੀ ਵੰਝੋ ਧਰੁਕ ਵਿਲਾੜ, ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਹਿਤ ਚਾੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਤਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਣ ਕੂਕੇ ਪਾਤਣੀ, ਗੁਰੂ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੰਝੋ ਧਰੁਕ ਵਿਲਾੜ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੋ।
ਪਾਰ ਪਵੰਦੜੇ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਹਿਤ ਚਾੜ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਾਏ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਭ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦਇਤਾ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁੱਤੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਰੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਰੁੜਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਸਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਔਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਹਿ ਗਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ, ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਮੁਸੀਬਤ, ਆਹ ਚਿੰਤਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀ ਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ। ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਡੁੱਬਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਪਾਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਘੁਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਬੈਸ਼ਨੋ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ। ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਨੇ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਪਾਪ ਵਿਸਾਹਨ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਕਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਆਮ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਮ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਕਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੂਕਰ ਦੀ। ਕੂਕਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਸਾਧ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਇਹਨੇ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਿਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ। ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਧਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਵੇਗਾ, ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਨਾ ਖਾਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੈਂਗਣ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਨਾ ਸਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ। ਵੈਸ਼ਨੋ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹ ਕਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸਲੀ ਵੈਸ਼ਨੋ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਧੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੋਇਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਨਕਲੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਔਰਾ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਏਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੂਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ। ਜੇਕਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਵੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਔਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਕਤ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉੱਡਣ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਉਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਉਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਖੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬੈਸਨੋਂ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ, ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ, ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਨੈ ਹਰ ਨਾਮ ਜਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਾਪ ਵਿਸਾਹ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਕਤ ਪਾਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਾਪੂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਈ ਬੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੋ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ, ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਪ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਵਧਣਾ ਸਾਡਾ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, 2-4 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੀਂ, ਕਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਲਾਲਚੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਈ ਗਏ ਵੀ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਸਖਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਐਡਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੋੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਪ ਵੱਧ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕਮਾਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਧੂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਖਸ਼ ਲਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਇਹ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।